नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हरजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल ਨੂੰ नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब ते गुरु जी ਨੂੰ समर्पित 400 रुपए मुल का यादगारी सिक्का जारी करेंगे। फौजी कमांडरां की कानफ्रेंस भलक तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल ਨੂੰ कमांडर कानफ्रेंस में शिरकत करेंगे। बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा 21 अप्रैल ਨੂੰ। भारत पेट्रोलियम वालों अज मुक्तसर में जिला प्रशासन के सहयोग नाल आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ समर्पित एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। पंजाब विच ईस्टर का त्यौहार पूरी श्रद्धा ते आस्था नाल मनाया जा रहा है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब मौके केंद्र सरकार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तालमेल नाल 20 ते 21 अप्रैल ਨੂੰ दिल्ली के इतिहासक लाल किले ते मैदान में 2 दिना यादगारी समागम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इन्हां समागमां विच हिस्सा लैणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल ਨੂੰ नौवीं पातशाही की याद ਨੂੰ समर्पित एक यादगारी सिक्का और डाक टिकट जारी करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों जारी किया जाने वाला यादगारी सिक्का उन्होंने 400 साला प्रकाश पुरब ਨੂੰ समर्पित 400 रुपए के मुल का ही सिक्का होएगा, जिस दे एक पासे गुरु के महल अमृतसर की तस्वीर होएगी जो नौवीं पातशाही की जन्म स्थली ਨੂੰ दर्शाएगी और सिक्के के दूजे पासे गुरु जी के प्रकाश पुरब ਨੂੰ समर्पित लिखतां होणगीਆਂ। इस तो पहला प्रधानमंत्री मोदी 21 अप्रैल ਨੂੰ इन्हां समागमां का उद्घाटन करेंगे, जिस विच 400 रागी शब्द कीर्तन करेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके जुड़ी संगत ਨੂੰ भी संबोधन करेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1621 ਨੂੰ अमृतसर के गुर के महल विच होया सी ਅਤੇ मुगल सम्राट औरंगजेब के हुक्मां ते दिल्ली के चांदनी चौक विच उन्हां ਨੂੰ 1675 विच शहीद कर दिता गया सी। उन्हां दी शहादत वाली इस पवित्र थां ते इतिहासक गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब स्थित है। नवी दिल्ली विच भलके फौजी कमांडरां की कानफ्रेंस शुरू हो रही है। फौजी कमांडरां की कानफ्रेंस साल विच 2 बार अप्रैल ते अक्तूबर महीने करवाई जाती है। इस बार यह कानफ्रेंस 18 तो 22 अप्रैल तक करवाई जा रही है, जिस दौरान अहम विषयों पर विस्तारत चर्चा होने की संभावना है, जिस मगरों भारतीय फौज लिए महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लए जाएंगे। इस कानफ्रेंस दौरान भारतीय फौज के सीनियर अधिकारी सरहदां ते फौज की तैनाती और संचालन, संघर्ष वालियां थावां ते वंगारां दा जायजा लैण दे नाल-नाल भारतीय फौज के समर्था विकास और फौज दीयां तैयारियां दीयां योजनावां ते केंद्रित विचार चर्चा करनगे। इस तो इलावा स्वदेशी योजना राही फौज का आधुनिकीकरण, सरहदी खेत्रां विच मूल ढांचा विकास और फौज विच आधुनिक तकनोलॉजी के इस्तेमाल आदि ते व्यापक चर्चा होएगी। भारतीय फौज के सीनियर कमांडर खेतरी कमांडरां वालों तैयार किए गए एजेंडे के ਵੱਖ-ਵੱਖ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल ਨੂੰ इस कानफ्रेंस में शिरकत करेंगे। कमांडरां की कानफ्रेंस दौरान भारतीय फौज के सीनियर अधिकारियों ਨੂੰ फौजी मामलिਆਂ विभाग और रक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों नाल गलबात करने का भी मौका मिलता है। बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि भारत बरतानिया का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भाईवाल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाल कीव विच मुलाकात करन दे कई दिनों बाद जॉनसन भारत नाल संबंधां नूं हुलारा देण दे मकसद नाल 21 अप्रैल ਨੂੰ भारत की यात्रा कर रहे हैं। जॉनसन ने कहा कि भारत एक मुख उभरदा होया अर्थचारा है और बरतानिया लई एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक भाईवाल है। जॉनसन 21 अप्रैल ਨੂੰ अहमदाबाद तो अपनी यात्रा शुरू करेंगे और उत्थे ਉਹ भारत के मुख उद्योगपतियां और कारोबारियां नाल मुलाकात करेंगे। 22 अप्रैल ਨੂੰ नवी दिल्ली विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात करेंगे और दुवल्ले रणनीतिक, रखिया, कूटनीतिक और आर्थिक भाईवाली के मुद्दों पर विचार वटांदरा करेंगे। जॉनसन ने कहा कि उन्होंने भारत दौरा दोहां देशों विचाले संबंधां नूं मजबूत करन, नौकरियां की सिरजना और आर्थिक तरक्की तो इलावा ऊर्जा सुरक्षा और रखिया के खेत्रों में दुवल्ले सहयोग पर आधारित होएगा। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मुंबई में 40वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। मुंबई में 27 अप्रैल तक हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा, जिस विच 31 सूबों के 1000 हथकरघा कारीगर और दस्तकार भाग लै रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पत्रकारों नाल गलबात करदे कहा कि हुनर हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों दिते गए लोकल लई वोकल और आत्मनिर्भर भारत के सद्दे नूं मजबूती प्रदान कर रहा है। उन्हें कहा कि हुनर हाट राही जिथे स्वदेशी उत्पादों नूं एक मंच प्रदान हुंदा है, उत्थे नाल ही हुनरमंद कारीगरां दे जीवन विच क्रांतिकारी आर्थिक तब्दीली भी हुंदी है।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਵਲੰਗਈ ਮਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਮੋਹਪਾਤਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਨੁਰੂਪ ਸੇਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਵਲੰਗਈ ਮਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਵੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ 1908 ਤੋਂ 1922 ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਸਤੰਬਰ 1869 ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੰਜੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1906 ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਗੋਖਲੇ ਦੀ ਸਰਵੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। 1915 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ 1908 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 1911 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1913 ਤੋਂ 1916 ਤੱਕ ਮਦਰਾਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ 1916 ਤੋਂ 1919 ਤੱਕ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 1920 ਤੋਂ 1925 ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਫਦ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਟ ਵੀ ਰਹੇ। 1924 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਰੂਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲਿਖਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1930-31 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ-ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੰਵੇਦਨਾ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੌਤ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਮੋਹਪਾਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 1930 ਅਤੇ 1942 ਦਰਮਿਆਨ 3 ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਵਰਾਜਯਪਾਲ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸੀ ਜਿਹੀ ਲਘੂ ਕਥਾ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ 1957 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1967 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਮਹਾਨ ਉੜੀਆ ਕਵੀ ਕਾਂਤ ਕਵੀ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਮੋਹਪਾਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਉੜੀਆ ਪੱਤਰਿਕਾ ਡਗਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਘੂ ਕਥਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਨੁਰੂਪ ਸੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1924 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਟਗਾਉਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਨੁਰੂਪ ਸੇਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਟਗਾਉਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਿਆ ਸੇਨ, ਨਾਗੇਨ ਸੇਨ, ਅੰਬਿਕਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰੂ ਵਿਕਾਸ ਦੱਤ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਨੇਸ਼ਵਰ ਬੰਬ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1924 ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਨਮਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੇ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਸਟਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਈਸਟਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਟਰ ਮੌਕੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਜੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗਿਟਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ CNI ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਮੱਖਣ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਈਸਟਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਖੋਜੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਓਪਨ ਡੋਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 38 ਤੋਂ 42 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੱਖੜ ਝੋਲਣ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ, ਝੱਖੜ ਝੋਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਝੱਖੜ ਝੋਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਝੱਖੜ ਝੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 400 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਲਕ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਸਟਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।